أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فذلك الذي يدع اليتيم. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، یہ جو قرآن کی آیتیں آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کلام مسلمانوں سے ہے، کیونکہ ادھر نماز نہ پڑھنے والوں کا ذکر آیا ہے. یہ سارا کا سارا کلام جو ہے یہ مسلمانوں سے ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کا ایک عجیب اسلوب بتایا ہے. کبھی کبھار اللہ پاک بات ایسے فرماتے ہیں کہ بات کی جو اہمیت ہے، یوں تو قرآن کا ہر بولی اہم ہے، لیکن کسی بات پر جب بہت زور دینا ہو تو اللہ رب العزت کے بیان کرنے کا اسلوب بھی تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. جیسے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. کیا اس سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ یہ اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے بہترین بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ایسے ہو سکتا تھا، لیکن بات ایک دم آدمی متوجہ ہوتا ہے، ہاں واقعی اس سے بڑی کیا کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ کو کیا ہو سکتی ہے اس سے؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو یہاں اللہ رب العزت عجیب طریقے سے فرما رہے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی جس تک بات پہنچ گئی اور اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے اور میں نے اس پر عمل بھی نہیں کرنا. یہ بھی ہو سکتی تھی بات، یہ دیکھو یہ دین کو کیسے جھٹلا رہا ہے. یہ بات ایسی ہو سکتی. یعنی لیکن مجھے آپ کو متوجہ کرے
وسیم دیکھا یار، وسیم دیکھا تم نے اس آدمی کو؟ ہم نہیں کرتے اس طرح کی بات. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے، یار وسیم دیکھا اس کو؟ ایسے فرما رہے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے ایسا شخص جو صفا انکار کر رہا ہے؟ کس بات کا؟ روز جزا کا. اچھا ایک ہے زبان سے کہنا نا جی میں جی الحمدللہ مسلمان ہوں جی، مرنا ہے، اللہ رازق ہے جی اللہ کی طرف سے، ایک یہ زبان کا بول ہے. ایک اس کی زندگی کا طور ہے جو بتا رہا ہے کہ ان باتوں میں سے کسی بات پر اس کا کوئی یقین نہیں ہے، کیونکہ وہ یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے، وہ ظلم بھی کر رہا ہے، بہن کا حق بھی مار رہا ہے، بلا کا بخیل ہے. جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے کچھ بخیل تو ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے پر بھی نہیں خرچ کرتے، چلو کچھ اپنے پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو پوچھتے ہی نہیں. کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ اور جب اچھا یہ ایک بڑی عجیب سی بات آنے لگی ہے وسیم، ولا یحد 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 ترغیب، اور وہ ترغیب بھی نہیں دیتا یتیم کو کھانا کھلانے کی. اب یہ ذرا بات آپ غور سے سنیے گا، وہ یعنی اس کے پاس کوئی ایسا گروپ بھی نہیں ہے لوگوں کا، یعنی وہ یہاں کسی سے بات بھی نہیں کرتا، وہ کسی کو کہتا بھی نہیں ہے کہ یار دیکھ میرے پاس نہیں ہے تو اس کی مدد کر دے. یہ جو ہم شان رمضان میں یہ جو ہم کرتے ہیں، یہ نیکی کا جو سیگمنٹ کرتے ہیں، یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا کر رہے ہیں تم بھی کرو. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ خود تو کرنا درکنار، وہ کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا، اس نے کوئی ایسا گروپ بھی نہیں بنایا، اس نے کوئی ایسا آرگنائزیشن بھی نہیں بنایا. گروپ آرگنائزیشن کو تو چھوڑ دو، وہ خود بھی کسی کو نہیں کہتا اس بیچارے بھوکے کو کھانا کھلا دو. اچھا یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق براہ راست معاشرے سے ہے، معاشرے کی ویل بینگ سے ہے. تو اللہ رب العزت نے ان باتوں کو دین کو چھوڑنے اور جھٹلانے سے جوڑا ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے ہیں اور آپ نے بولا زملونی زملونی زملونی، میرے پہ چادر ڈالو، کیونکہ آپ پر جو ذمہ داری پڑی تھی، آپ یہ سوچ رہے تھے میں ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں گا. اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کو ملنے والی ہے. راستے میں آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ سے فرمایا آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ آپ مساکین کی خیر خبر لیتے ہیں، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اماں نے ہمیں اسلوب بتایا دین کا، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اتنی بڑی بات. آگے اللہ فرما رہے ہیں تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ جن کی نماز تو ہے لیکن وہ کسی کو نہ کھانے کو پوچھتے ہیں، اور وہ جب نماز میں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا پھر آج کل ایک نیا کام شروع ہوا ہے، جیسے ہی سلام پھرتا ہے سب سے پہلا ہاتھ جیب میں جاتا ہے، موبائل نکلتا ہے، آدمی موبائل میں دیکھتا ہے کوئی ضروری کال تو نہیں آئی، پھر جیب میں ڈالتا ہے. یعنی تھرو آؤٹ نماز اس کا دھیان جو ہے وہ اپنے موبائل پر ہے. اچھا آخر میں ایک اور بڑی ضروری بات اللہ نے فرمائی، اگر کوئی نیکی کا کام کریں گے بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے. جو ریاکاری کرتے ہیں بڑی خرابی ہے ان کے لیے. اور آخری بات تو مجھے لگتا ہے شاید اللہ نے کراچی والوں کے لیے کہی ہے، یا کراچی کے کرتے دھرتوں اور حکمرانوں کے لیے کہی ہے. اور برتنے کی چیزیں بھی عاریتن نہیں دیتے. برتنے کی چیزیں یعنی پینے کا پانی، یہ جو پینے کے پانی کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، اللہ ان سے بات کر رہا ہے جو لوگوں تک پانی پہنچنے نہیں دے رہے.
اور اس پر کما رہے ہیں، اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لوگوں کی ضرورت کی چیزوں پر بھی سانپ بن کر بیٹھے ہیں، نہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو نہیں دیتے۔ وسیم بھائی بات ختم کرتا ہوں، رومن امپائر تھی نا، رومن امپائر کے برباد ہونے کی وجہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ تھی۔ ان سے بڑی آرمی کسی کے پاس نہیں تھی، ان سے بڑے ہیبت ناک بادشاہ کسی کے نہیں تھے، ان سے بڑی طاقتور سلاسل کسی کے نہیں تھے۔ تاریخ شاہد ہے اس بات کی، وہ قوم جو برباد ہوئی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی وجہ سے ہوئی کہ وہاں کے جو بادشاہ تھے انہوں نے انہی چیزوں پر ٹیکس لگانا شروع کیا، پانی پینے پر ٹیکس لگانا شروع کر دیا، انہوں نے جس کے گھر کے اندر سے ہوا گزرتی تھی اس پر ٹیکس لگانا شروع کر دیا، انہوں نے آٹا کھانے پر ٹیکس لگانا شروع کر دیا، چاول کھانے پر ٹیکس لگانا شروع کر دیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے اس قوم کو برباد کیا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اگر آپ شامل ہو جائے تو اور بھی مزہ ہے، سب مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، تو بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب سن کے صحابہ کی باتیں، جب سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے ہیں، کفار مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر کوئی بتائے آقا کی، پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا
अज सिक मित्रां दी बथेरी ये क्यों दिलड़ी उदास घनेरी अज सिक मित्रां दी बथेरी ये क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लो लो विच शौक चंगेरी ये अज नैना लाया क्यों जड़िया सुबहान अल्लाह 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 मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लाट नूरानी ये मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लाट नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मग़मूर अखीन मद भरिया सुबहान अल्लाह 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 इस सूरत नो मैं जाना गा जाना का के जाने जाना का जाना का के जाने जाना का सच्चे आखा तेरे बेदी में शाना का सच्चे आखा तेरे बेदी में शाना का जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माजमल का सुबहान अल्लाह माजमल का आसन गामा अकमल का आसन गामा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जानिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान जज़ाकल्लाह। क्या माहे रमजान यूं आ गया बन के रहमत ये फिर छा
तुझ से करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। शान दस्तरखान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लाइफ बॉय से पहले हाथ धो लूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और हम तो बड़े तो धो ही लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ये बताना चाहिए कि जब वो स्कूल जाते हैं, ब्रश करते हैं, सबसे पहले हाथ धोएं, और उसके बाद स्कूल से जब आते हैं तो वो लाइफ बॉय से हाथ धोएं। और बच्चे खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ या खिलौनों के साथ, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि लाइफ बॉय से हाथ धोएं, क्योंकि जरासीम खिलौनों के ज़रिए या फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हाथ लगाने के ज़रिए बच्चों के पेट में जाते हैं। तो ये लाइफ बॉय एक ऐसा सोप है जो फ़ौरन जल्दी से आपके जो जरासीम होते हैं उसको ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। तो ये ज़रूरी हो गया है हमारी ज़िंदगी में लाइफ बॉय का साथ, हमारी लाइफ में लाइफ बॉय का साथ। अच्छी टैग लाइन, तो कमर्शियल मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो आज मैं खाना बना रही हूँ, जुनैद भाई और वसीम आपकी पसंद का खाना बना रही हूँ। बहुत सारी फ्राई चीज़ें खिला दी, जबकि मैं ऑयल कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर ऑयल तो जाता ही है उसमें। आज मैं बना रही हूँ ब्राउन राइस बना रही हूँ, जैसे हम फ्राइड राइस खाते हैं लेकिन ब्राउन राइस में बना के खिलाऊँगी। अगर आप 100 ग्राम्स आप वाइट वाले चावल खाते हैं तो 200 कैलोरीज होती है, तो ब्राउन राइस में वही वाली कैलोरीज 67-68 हो जाती है, बहुत कम कैलोरीज होती है। तो वो मैं आपको ब्राउन राइस बना के खिलाऊंगी, वो पुलाव होगा, और साथ में खीर में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। आपकी ख्वाहिश थी कि ब्राउन शुगर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो खीर होगी इसमें ब्राउन शुगर भी होगा, उसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल भी होगा, जिसमें कैलोरीज बहुत कम हो जाती है, ख़त्म तो नहीं होती, कम हो जाती है। आप 1-2 स्पून खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है बड़ा। तो इतना अच्छा खाना बनाना कि जो डाइट कर रहे हैं वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि हमारे लिए आज खाना बन रहा है शान दस्तरखान में। तो आप आज रंजीदा हैं या संजीदा हैं? यहाँ तो मिक्सचर है दोनों, कोई नहीं लग रहा दोनों मुझे मिक्सचर डाइट है। करता हुआ। कोई डाइट कर रहा है आप में से? देखिए ये भी खुश हो रहे हैं सब। तो हम अपने कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ये भी कर रहे हैं। चलो तो किचन में चले। अच्छा, आज 2 चीज़ें बनेंगी और दोनों बहुत झटपट बनेंगी। यहाँ खाना बनाने का मकसद यही होता है कि बहुत जल्दी खाना बनाना, कि खाना बनाने को आप इतना मसला ना बना ले, खाना बनाना है, किचन में जाना है, मैं क्यों बनाऊँ, नहीं बहुत देर लगती है। तो ये सारे जो सिस्टम है और ये सारे जो मिथ है वो ख़त्म करती है। आप तो बहुत जल्दी बनाती हैं। मैं इसलिए जल्दी बनाती हूँ कि मैं उन ख़वातीन को बताना चाहती हूँ कि खाना बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको शौक़ होना चाहिए। शौक़ होगा तो आप फटाफट बना लेंगे खाना। ये एक ही चूल्हा चलता है, आप दूसरा चूल्हा चलाते तब तक मैं पुलाव बना लेती हूँ। मैं लगाई बुझाई नहीं करता भाई। सॉरी, आज मेरे लिए कर लें प्लीज़, ज़रूरत है सेगमेंट की। जो काम। अच्छा, ये मीज़ान ऑयल जो बहुत कम क्वांटिटी में 1 टीस्पून, सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून मैं मीज़ान ऑयल शामिल करूँगी, जिसका जायका बहुत अच्छा है, साफ़ और शफ़ाफ ये ऑयल है। और आप ये तो मुझे खोल के दे सकते हैं ना इसके सारे प्लास्टिक रैपर्स। जो आदमी लाता है वो पहले तो खोल के क्यों रखता है? इसलिए कि आप फिर क्या करेंगे, मैंने उनको मना किया हुआ है। मैंने कहा आप खोलेंगे तो फिर वसीम क्या करेंगे। जुनैद भाई तो माशाल्लाह मेरी तारीफ करते रहते हैं, आप तो चुप रहते हैं। आपको ये काम दे दिया मैंने। टमाटर है, 1 अदद टमाटर चॉप, ठीक है। सारी सब्जियां वो हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और आपको न्यूट्रिशंस देंगी ये सारी सब्जियां। ये मेरे पास गाजर है क्यूब्स में, और ये बॉईल किया हुआ चिकन है, सिर्फ बॉईल किया हुआ है। इसमें मैंने चिकन क्यूब्स है, इसमें मैंने कोई ऑयल और कोई भी नमक कुछ भी नहीं शामिल किया। इसमें कोई ऑयल नहीं डला है। 1 टीस्पून मीज़ान ऑयल, 1 टीस्पून। अच्छा, मीज़ान, ठीक है ठीक है। मीज़ान ऑयल मैंने शामिल किया है, और इसके अंदर चला जाता है ये शिमला मिर्च, हरी मिर्च सिर्फ और सिर्फ आपको एक फ्लेवर देने के लिए, कोई स्पाइसी ये नहीं होगा। हरा धनिया थोड़ा सा, और इसके अंदर अब मैंने शामिल करना है, मेरी स्पून्स नीचे रख दी हैं, ये है नमक। अच्छा, मैं आप देखा करें मैं ज़्यादातर हाथ से मसाले डालती हूँ, क्योंकि कहा जाता है हाथ का टेस्ट, जायका हाथ का जायका होता है। अच्छा, हाँ, और स्पून का मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फिर बोलेंगे स्पून का जायका था, फ़र्क कहाँ था, ठीक, इसी वजह से। ठीक। अच्छा, ये है वाइट जीरा, मैंने सुना नहीं, ऐसी बातें मैं सुनती नहीं। आपको किस चीज़ की पेमेंट हो रही है मैं कहता हूं। अच्छा है ये केवड़ा एसेंस, ये केवड़ा एसेंस है थोड़ा सा, ठीक। ये दही, और ये दही। आप दही बनाती हैं? दही मैं बनाती हूँ, बिल्कुल बनाती हूँ घर में मैं दही, और बहुत अच्छा होता है, घर का दही बड़ा अच्छा होता है, मीठा सा होता है। अच्छा, आपको ये टेंशन नहीं होती कि खट्टा हो गया, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, अब ये मेरा मसाला भुनने को, लाहौर में वो खुशबू कितनी अच्छी है। बनता है ना, वो क्या होते हैं वो जो
पेंडे से होते हैं उनमें मट्टी के प्याले, मट्टी के प्यालों में जो दही बनता है यार वो तो खीर होता है। तो आप जुनेद भाई अब छोटा वाला घर पे ले लेना मट्टी का प्याला, उसमें आप जमाए वही जायका होता है, मैंने तो लिया हुआ है, वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा ये ब्राउन राइस है, ये मार्केट में बहुत आपको आसानी से अवेलेबल है, हर जगह मिल जाते हैं, इसकी कैलोरीज बहुत कम होती है, लेकिन हम इतना ज्यादा इन चावलों की तरफ जाते नहीं है क्योंकि इसकी शक्ल बेचारे की इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसको जज़ा में भी फिर मैं यही कहने वाला हाँ मैं आपको यही मैंने आपसे शुरू में ये सवाल किया था, आप भी इसको लेकर आए, यही कहने वाला। ठीक है जी, आप सबका भला करें। अब आपने कह दिया तो फिर अब ये करना पड़ेगा, और वसीम ने कह दिया तो फिर तो अब लाजमी है भाई। अच्छा मेरी बात की कोई, मैंने भी तो कहा था शुरू में आप नहीं भाई क्या हो गया आपकी बात को तो हम सीरियसली लेते ही हैं, जितनी देर आप सेगमेंट चलता है अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा ये देखें, ये मेरा पुलाव तैयार हो चुका है, बस ये पुलाव तैयार हो चुका है, इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास बॉईल किए हुए आपके पास चावल है, बॉईल किया हुआ आपके पास गाजर है, तो ये देखिए हमारे चावल तैयार है, और मुझे टिश्यू पेपर मिल जाएगा। चलिए यहाँ से मैं ले लेती हूँ, लाइफ बॉय से यहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो ये क्या है ये डिश वैसे बेसिकली? ये पुलाव है, पुलाव खाते हैं, फ्राइड राइस खाते हैं जी, चावल का ब्राउन राइस के पुलाव है ये, ठीक है। और ये हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। मैं जी बिल्कुल तैयार हो गया, 1 से 1.5 मिनट, मतलब खाने में भी ज्यादा देर लगती है। कितना जल्दी तैयार हुआ, होती है आपके कभी पुलाव तैयार? इसके लिए तो फिर कभी भी तालियां होनी चाहिए हमारी फराह साहबा के लिए। वेल डन। अब कोई भी खातून मेरी बहन ये नहीं कह सकती मैं किचन में नहीं जाऊंगी, घंटों लग जाते हैं, ये डायलॉग तो अब ये बोलना छोड़ दें, बिल्कुल भी ना बोलें। अब ये है मेरे पास दूध, और अब खीर भी तो खिलानी है, पुलाव खिला दिया। आप ऐसे लोगों की दावत कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं कि जो बहुत कहते हैं मैं डाइट करती हूँ भाई, मुझसे तो नहीं खाया जाता। ये भी बॉइल्ड थे जी, ये बॉइल्ड थे, राइस भी बॉइल्ड, चिकन भी बॉइल्ड था, इस वजह से हमारा बहुत जल्दी बन गया ये। अच्छा ये मेरे पास दूध है, दूध में मैंने दलिया हम लोग यूजुअली खाते हैं, डाल दिया जी। हाँ तो दलिया खाया नहीं जाता है, एक ही जायका फीका फीका फ्रूट डाल के खा लिए, या दलिया में शेर क्या मौज है दलिया में। और अच्छा अब आपने इसके साथ ये डबल रोटी ब्राउन ब्रेड में डालूंगी इसके अंदर, ये भी आप डाइट के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्रेड क्रम्स पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ ब्रेड क्रम्स थे ये क्रम्स, वो इसको सुखा के इसको पीस ले तो वो क्रम्स बन जाते हैं, ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। अच्छा ये है मेरे पास पिस्ता, एक दिन आपने शाही टुकड़े भी बना के दिखाने। बिल्कुल इंशाल्लाह, मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है। ये गुड़ है, ठीक है, चीनी के इस्तेमाल में नहीं जी, जितना गुड़ इतना मीठा होगा यही, लेकिन हमने मीठा नहीं करना। बहनों को आता है शाही टुकड़े बनाने? सबको आते हैं, सबको आते हैं नहीं, 3-4 हाथ खड़े हुए हैं। ब्राउन शुगर देखें, 3-4 हाथ खड़े हुए हैं। वाहिद मीठा वसीम जो मुझे पसंद है। अच्छा आपको अच्छा लगता है, मैंने पिछले रमजान में बनाया था जिन्हें, इस दफा भी इंशाल्लाह। जायफल है, जिंदगी में कभी नहीं खाया शाही टुकड़े में। आपने शाही टुकड़े नहीं खाए? पसंद ही नहीं है आपको, तो वो रबड़ी पसंद है ना? हाँ देखा कैसे याद है, मैंने हाथ रोका हुआ है। ठीक है अच्छा ये मेरे तैयार हो, आप जरा इसको वो करें ना, इसको घुमाएं, इसको स्टेयर करें थोड़ा सा। जी हाँ, मैं जब तक डिश आउट कर लेती हूँ। ये मेरे चावल, खेत के हर खोशे गंदम को जला दूं। 1 सेकंड में यहाँ से ले लूँ, कितने जल्दी दोनों चीजें, बस हो गया, अभी नहीं लीजिएगा। पुलाव की तो खुशबू जो है, कितनी अच्छी खुशबू है। इसको डिश आउट जब तक ना करें डिश को, वो अच्छी नहीं लगती है। कितनी अच्छी खुशबू है इसकी, और इतना जल्दी बन गया ये मेरा पुलाव। और ये खीर भी मेरी अब तैयार है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी खुशबू। और डाइट खाना, अब कौन कहता है कि डाइट खाना मजेदार नहीं होता? जुनैद भाई बताएं, कोई कह सकता है डाइट खाना मजेदार नहीं होता? खुशबू भी बड़ी अच्छी, डाइट खाना बहुत ही मजे का होता है। और ये चावल हमारे तैयार हो गए, और मैं यहाँ पर मेरी खीर भी डिश आउट कर देती हूँ। ये मेरी जो दलिये की खीर थी तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार हो चुकी है मेरी खीर। और ये मेरे हाथ जल रहे हैं, मुझे टिश्यू पेपर लेना होगा क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ काम करना होता है और प्रॉपर काम करना होता है, आपको दिखाना होता है कि ये मैं तैयार कर चुकी। इसकी खुशबू देखिए कितनी अच्छी आ रही है, वाह खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। ये मेरी खीर भी तैयार हो चुकी, दलिया खीर और ब्राउन राइस पुलाव मेरे ये तैयार हैं। अब बताएं कितनी मिनट में तैयार की दोनों? 9.5 मिनट में। 9.5 मिनट में तैयार की। 30 सेकंड है आपके पास, मजीद 30 सेकंड। अच्छा मैं अब रिकैप जल्दी से कर देती हूँ, कितना जल्दी मैंने तैयार कर लिया। वाह जी वाह, क्या बात है। खीर की रेसिपी बता देती हूँ ना, क्योंकि खीर लोग ना बड़े परेशान होते हैं, मीठी खीर नहीं खा सकते। दूध ले लिया आधा लीटर, उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून गुड़ डाल दिया, 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड कर दी,
اور میں نے اس میں بریڈ پیس میں نے اس کے اندر ڈال دیے 1 عدد, اور دلیا میں نے اس کے اندر شامل کیا. بریڈ پیس اس لیے ڈالے تھے کہ تاکہ وہ آپ کو ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا لگے, اور اس کے اندر میں نے جائفل کا پاؤڈر ڈالا تھا, اور اس میں میں نے پستے ڈالے تھے, اور بس اس کو پکا لیا. پکانے میں یہ جھٹ پٹ تیار ہوگی. کیوں تیار ہوگی؟ کیونکہ دلیا ہمارے پاس آلریڈی بوائل تھا, گلا ہوا دلیا تھا. کس چیز کا پاؤڈر ڈالا تھا آپ نے؟ پاؤڈر نہیں ڈالا تھا میں, پاؤڈر وہ جائفل پاؤڈر. جائفل پاؤڈر یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جائفل پاؤڈر کھیر یا پھر شیر خورما ہم بناتے ہیں, اس کی خوشبو ہوتی ہے, اس کی ایک جان ہوتی ہے, تو بہت اچھا فلیور آتا ہے. جب آپ میٹھا کھائیں گے تو اس کی خوشبو آنا بہت ضروری ہے, تبھی وہ آپ کو اچھا لگتا ہے, اس کا فلیور اچھا آتا ہے. تو یہ ہمارا تیار ہو گیا. ہمارے پاس ٹائم ختم ہے, یہ ریکیپ کر دوں. ٹائم ختم نہیں ہوا, ٹائم اور ہو گیا. اور ہو گیا. اچھا, تو چیزیں بھی تو اتنی اچھی بنائی ہے نا, اس کے لیے تو یہ ٹائم بہت چھوٹا سا ہے. یہ تو ہے بس, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں, آپ لوگ بھی بہت اوور ہو رہے ہیں. جیسے فوراً بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں